अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, नैन बमुंगा सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वायु। चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन बिलो: humans, animals and plants breathe it out during respiration. Respiration is the process by which living organisms take in oxygen and release carbon dioxide. ह्यूमन शो, एनिमल शो, जानवर शो और पौधे 10 के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कई कला तो रिस्पायरेशन दौरान रिस्पायरेशन जमुंग सरा हागयो अमल दे पकम किची ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनकई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कई सही शो नुतास तो सराशी व्हाट इज रिस्पायरेशन? Respiration is the process during which living organism take in oxygen and release carbon dioxide. रिस्पायरेशन माने पोषोय नु कार्बन डाइऑक्साइड जमुंग सरा रिस्पायरेशन दौरान पा हासिलेगी कलची ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन के नु दो कार्बन डाइऑक्साइड उबासी रिलीज कई और ऑक्सीजन अखली नु मुंग सरा कम एनवायरनमेंट चदे देख के मुंग सरा कार्बन डाइऑक्साइड पदे प्रोसेस बांधी हासिलेगी एनवायरनमेंट ता नु दासते मुंग सरा रिस्पायरेशन जमुंग सरा त कार्बन डाइऑक्साइड यो सोर्स दे मुंग असल के वायु सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जे मुंग सोर्सेस जराए तवाय सोर्स जरिए तवाय सोर्सेस जमा दे प्लूरल दे दा मुंग सर जराए ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुंग सर कम कम दी पिलाने उस मुंग सरा रिस्पायरेशन यो जरिया दा ता कार्बन डाइऑक्साइड substances containing carbon are burned in air, that is burning of fuel like coal, petroleum and natural gases etc. हागा शिजुना ची आगे की कार्बनी कले ची दामुंगा एयर की बर्न को नमुंग तसो हासिल छी कार्बन डाइऑक्साइड नो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जमुंग सरा हम सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दो सोर्सेस मुंगो ओसो पूरे हुए नंबर फर्स्ट रिस्पायरेशन देम बर्निंग ऑफ फ्यूल कंटेनिंग कार्बन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलची एनिमल्स या प्लांट्स दा डेड शी नो दासो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दा तदे डिकम्पोजिशन चालू की नो आगे प्रोसेस की हम मुंगसरा एनवायरनमेंट तसु की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज शी नो थर्ड सोर्स अमंग सदे डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स volcanoes eruption also cause carbon dioxide production volcanoes आतश पिशा तवय आतिश पिशा जमुंग सदे दम जमुंग सरा त कार्बन डाइऑक्साइड यो सोर्स दे volcanoes दासी दगई कना पदेजमा की दन्ना डेर हाई टेम्परेचर ही अक्सर दे गुरुन की नो डेर हाई टेम्परेचर तो वो जी दन्ना कम रॉक्स ची आगासी शी मेल्ट शी यानी वली शी और आगासो की आगा तागरना दासी बर रोजी त लिक्विड फॉर्म की नो आगम सुंग सदे यो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे एनवायरनमेंट ता या एटमॉस्फेयर तसु की कार्बन डाइऑक्साइड वर्क की वॉल्केनोस तस तो सिर्फ तुमरा याद साथ है चिदा से आतिश पिशात हुए दन्ना जमका की यो डेर हाई टेम्परेचर ही है के दा रॉक्स वली शी और आगा दासी बाहर रोजी न पदे दौरान के हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर ता रिलीज शी नमुंगा सलोर सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुए फर्स्ट रिस्पायरेशन देम बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस देम डिकम्पोजिशन ऑफ
dead animals and plants, or Salorum, volcanoes eruption. volcanoes دا سلور تاسو ځان سره بس ذهن کې دا څه ساتي. فرست نمبر ریسپیریشن وساتي. ریسپیریشن ډیفینیشن وساتي چې ریسپیریشن زموږ سره هغه پروسس دی کم کې چې کاربن ډای اکساید ریلیز کیږي او اکسیجن پکې ارګانیزم ټیک ان کوي. صحیح شو. دویم تاسو دا وایي چې برنینګ اف سبسټانسز هیوینګ کاربن in the presence of air is also the source of carbon dioxide. ځان تاسو فرست اف ال ما تاسو ویل تاسو ځان له کنسپټ کلیر کوئ او په خپل الفاظو کې بیا لیکئ. تاسو ته به یادولو ضرورت نه وي. بیا ډیکمپوزیشن اف انیملز اینڈ پلانټس خپل پس یو لاین ولیکئ. تل نمبر والکانو ایرپشن. دا ډو یو نو دې تاسو یو منټ لګورئ. Carbon dioxide is an important gas because it is used in the process of photosynthesis. Carbon dioxide زموږ سره یو ډیر امپورټنٹ ګیس دی. ولې چې دا د فوټوسنتنسس په پروسس کې یوز کیږي او فوټوسنتنسس کې سي پلانټ خپل ځان لپاره هم خوراک تیاروي. In this process, carbon dioxide and water combines and produce carbohydrates and oxygen gas. Photosynthesis किसी carbon dioxide water रायोजिशी सही शो in the presence of sunlight दलते ने लेकर लिखो presence of sunlight नो सो जोड़ के carbohydrates और oxygen gas release की. बस photosynthesis के carbon dioxide देर important role दे. पदे पोष उस मेंटेनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन नेचर. द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जमंग पर नेचर की संग बरकरार दे. दाबोस वायु. It is important to maintain a certain level of carbon dioxide in the air. Nature maintains the level of carbon dioxide in air through the following processes. कार्बन डाइऑक्साइड पर नेचर की एयर की मेंटेन कवल ډیر زیات ضروری دی. نیچر یعنی الله تعالی سکړی دی کاربن ډای اکساید لیول په هوا کې برقرار ساتلې مندرجه ذیل چې موږ سره کم پروسس دی د په ذریعہ. کاربن ډای اکساید is absorbed by plants as it is used in the preparation of their food. कार्बन ډای اکساید څو کې پلانټ ابزارب کوي. ولی ابزارب کوي ان د پریپریشن اف فود خوراک په تیارې دو لپاره. कार्बन ډای اکساید ماته ستو څه لپاره استعمالېږي فوټوسنتنسس کی او پلانټس خپل خوراک په فوټوسنتنسس په ذریعہ باندې پریپیر کوي. د دویم ته ګوره कार्बन ډای اکساید is soluble in water. The oceans and river are the major sink of carbon dioxide to maintain its level. कार्बन ډای اکساید سره د موږ سره یو سولېبل ګیس دی په واټر کې. صحیح شو. نو په اوشن او ریورز کې سي دا یو میجر سینک لکه میجر ذریعہ ده. صحیح شو چې ګوره دنه چې موږ سره کم اوشن کې سي هم موږ سره ډېر شي داسې پلانټ سي ارګانیزم سي چې هغه لپاره سي कार्बन ډای اکساید امپورټنټ دي. نو دا कार्बन ډای اکساید په واټر کې سره سولېبل دی. نو هغه soluble دی هغه پلانټس یا کم پلانټس کم دي هغه ته وبونه कार्बन ډای اکساید ابزورب کی او خپل نیډ دی برابر کی. تاسو پوه شئ اوس په دې. فرست اف آل سورسز اف कार्बन ډای اکساید د مینټینس اف कार्बन ډای اکساید لیول ان نیچر. دا دوه ټاپکونه موږ وایو. سورسز کې تاسو سورسز اف कार्बन ډای اکساید کې فرست ریسپیریشن، دویم برنینګ، دریم ډیکمپوزیشن او څلورم والکانو ایرپشن. مطلب څلور پوینټونه پکې یاد ساتئ. مینټینس اف कार्बन ډای اکساید لیول ان نیچر دا آسان دی. صحیح شو. اوس مونږه بل ټاپک چالو کو. بل ټاپک زموږ سره سپریشن اف کمپوننټس اف میکسچر. صحیح شو. مونږ سره میکسچر دی ته دې کمپوننټس په مونږه څنګه سپریټ کوته یو بل نو اوس په مونږه دا وایو. We have seen that a mixture is formed by mixing together two or more different substances physically.
مونږه کتل چې مکسچر زموږ څخه څنګه جوړیږي، دوه یا دوه نه زیات سبسټانسز چې کله مونږه فزیکلی ته یو بل سره ملاو کو مونږ څه جوړ کی مکسچر جوړ کی. each component of mixture keeps its original property. هر یو کمپوننٹ چې کوم په مکسچر کې دی دا خپل اوریجنل پراپرټیز ریټین ساتي. therefore we have take advantage of this property to separate a mixture. دې لپاره مونږه مکسچر سکو ته یو بل نه بیلو. Some of the methods used for separating mixture into their components are listed below. مونږ سره چې کوم مختلف پروسس دي په دې لاندې given below مطلب دی لاندې ورکړي په دې په ذریعہ باندې مونږه component of mixture ته یو بل نه separate کوو. First filtration, second sublimation, third distillation, celorum chromatography. صحیح. so first اوس مونږ چالو کو filtration. This method is used to separate insoluble particles from liquids. filtration دا method مونږ کله یوز کو کله چې مونږه insoluble particles ته liquid نه جدا کو. For example, chalk dust can be separated from water by using filter paper. اوس واټر دی هغه کې موږ سو کو چاک ډست پکې مکس یې کنه هغه مونږه اوس ته د واټر نه سپریټ کو نو دغه واټر به مونږ سو کو یو فلټر پیپر نه به پاس کو نو مونږ سه فلټر پیپر کې بدن نه بهر سره چاک ډست پاتې شي او لاندې بتی واټر سپریټ شي. As the mixture is passed through the filter paper, it allows the liquid to pass through the filter paper, leaving behind the chalk particles on the filter paper. کله چې مونږه دا چاک ولا مکسچر سره دا ته فلټر پیپر نه پاس کو نو لیکوډ خو به د فلټر پیپر نه پاس شي او چاک پارټیکل چې کوم دي هغه مونږ سره په فلټر پیپر باندې پاتې شي. The clear liquid that passes through the filter paper is called filtrate, while the particles left behind on the filter paper are called residue. دا وایي چې کم clear liquid و هغه د filter paper نه پاس شو هغه ته موږ وایو filtrate او کم چاک پارټیکلز چې پاتې شو هغه ته موږ وایو ریزیډیو. نو اوس موږ سره فلټریټ کم یو دی واټر دی او ریزیډیو موږ سره چاک ډست دی. اوس فلټریشن به تاسو څنګه لکه یادوئ نو فلټریشن فرست اف آل به ډیفینیشن وکړئ. ډیفینیشن کې دا چې فلټریشن از د پروسس by which we can separate insoluble particles from liquid. This process is called filtration. We have example with explanation. تاسو بہت لیکه چې کلام یو چاک ډست دی هغه په واټر کې مونږه مکس کړی دی او دا اوس مونږه دا چاک ډست او واټر ته یو بل نه سپریټ کو دا مونږه ته یو فلټر پیپر په ذریعہ ته یو بل نه سپریټ کو. کله چې مونږه دا چاک ډست سولوشن ته فلټر پیپر نه پاس کو نو چاک ډست با په فلټر پیپر باندې پاتې شي او کلیر لیکوډ با زموږ سره ته د فلټر پیپر نه پاس شي. بیا فلټریشن کې به تاسو دوه ټرم زیات ساتئ یو فلټریټ او یو ریزیډیو. فلټریټ مونږه کلیر لیکوډ ته وایو او ریزیډیو کم چې ډست پارټیکل ډست چاک ډست پاتې شو هغه ته مونږه ریزیډیو وایو. پوه شوئ فلټریشن باندې پوه شوئ چې اوس بل دغه ته ګورم فلټریشن کې اوس کم سټیپس دي دا به مونږه کم سټیپس دي دا مونږ ګورو. دا پورا پروسس ایکسپریمنټل پروسس دی ورکړی دی د تاسو ګورئ. Steps first of all بسو کې take water in a beaker and add sand to it to get a mixture. First of all بتاسو یو بیکر یو لوخه راواله
هغې کې به سینډ ریت او په هغې کې مکس کې موږ سره به څه شي یو مکسچر به حاصل شي. اوس څه وکړئ ټیک ا فلټر پیپر properly fold it and place it in the funnel. اوس یو فلټر پیپر راوالم او هغه پراپرلی فولډ کړئ او په فنل کې کېږدئ. د ډایګرام کې ورکړی دا فنل دی صحیح شو. په دې کې یو پراپرلی فولډ کړئ او بیا په هغې کې کېږدئ. فکس د فنل ان دی فلټریشن سټینډ. دا فنل اوس په فلټریشن سټینډ کې فکس کړئ. پلیس ا کلین بیکر underneath the funnel. اوس یو صفا برتن راواخلئ او ته د فنل نه لاندې کېږدئ. hold a glass rod into the funnel so that it is directed to the center of the filter paper. اوس یو ګلاس راډر په فنل کې کېږدئ. دغه شانتي it is دا لاندې طرف ته ډایرکټډ دی دا فلټر پیپر. pour the mixture slowly in intervals while stirring it. سو که اوس کم سینډ مکسچر چې دی هغه په وقفو سره په دې فنل کې اچوئ، هلاوئ او وقفې سره په دې کې اچوئ. Keep the mixture below the edge of the filter paper. Allow the mixture to filter. You will observe that sand particle will left behind on the filter paper as residue. Filtrate will be collected in a beaker. دې کې داسې خاص نشته، دا څه دی موږ سره یو ایکسپریمنټ کړی دی. زه تاسو ته سرسري وایم که نه، دې کې خو ډېر زیات ډیټیل سره ورکړی، تاسو ځان سره سرسري داسې یاد کړئ. فرسټ اف آل څه وکړئ، سینډ واټر راواخلئ، هغه دواړه یو بل سره پراپرلی مکس کړئ. بیا یو فلټر پیپر راواخلئ او هغه په فنل کې فکس کړئ. بیا کم دا تاسو چې کم سینډ مکسچر دی هغه ته دینا پاس کړئ. په دې فلټر پیپر باندې وقفې سره داسې اچوئ. صحیح شو. نو کم سینډ چې دی هغه په دې فلټر پیپر باندې پاتې شي، هغې ته موږ سوی ریزیډیو وایو او لاندې به کلیر لیکوډ لاړ شي، هغه موږ سره څه شي فلټریټ شي. بس صرف دې کې دا یو خبره امپورټنټ پکې دا دی، نور داسې خاص څه نشته. اوس ابزرویشن what did you learn from it? Why stain is left behind in the filter paper? دی وایي چې تاسو څه ابزرو کو که نه، what did you learn from it؟ تاسو ته دی نه څه سبق حاصل کو. نو ته دی نه تاسو دا سبق حاصل کو چې کله تاسو سینډ او واټر دا زموږ سره څه دی، دا زموږ سره مکسچر دی او دې کې څه دی، کم سینډ چې دی دا انسولیبل دی په واټر کې. نو دا موږ څه وکړو، کله چې دا موږ فلټریشن وکړو نو موږ سره سینډ بره پاتې شو او کلیر لیکوډ دی په بیکر کې لاړو. صحیح شو. موږ یو تدین دا حاصل کو چې کله چې موږ سره یو انسولیبل پارټیکلز په واټر کې مکس شي، دا موږ ته فلټریشن په ترو باندې ته یو بل نه بیلولی شو ته د کمپوننټس. Why sand is left behind in the filter paper؟ دا ریت چې کوم دی دا ولې فلټر پیپر کې بره پاتې شو؟ دا موږ څه ځکه پاتې شو چې فلټر پیپر کې ډېر سمال پورز وي. صحیح شو. ته هغې نه دا سینډ پارټیکل نشو پاس کېدی، نو دې دپاره دا زموږ سره بره په فلټر پیپر باندې پاتې شو. دا هسې یو ایکسپریمنټ دی، ډېر امپورټنټ هم نه دی پیپر پوینټ اف ویو سره، خو تاسو بس دې کې تاسو ته فلټریشن لږ ډیټیل سره ایکسپلین شوی دی. فلټریشن خو ما تاسو ته ووایي فلټریشن دا زموږ سره یو پروسس دی په کوم کې چې موږ انسولیبل پارټیکلز ته لیکوډ نه بیلو. صحیح ده. په دې فلټریشن باندې مکمل پوه شو، که بیا هم نه یم پوه که نه ما ته یو کمنټ وکړئ
زه به تاسو ته دا نورم ډیټیل سره وښیم، خو په دې ایکسپریمنټ کې صرف داسې لږ دغه سره ورکړی ډیټیل سره، خو دومره امپورټنټ بس تاسو ذهن کې صرف دا کې دی کله چې ګوره واټر دی او سینډ راواغستو دا دواړه یو بل سره مکس کو، موږ سره یو مکسچر جوړ شو. کله چې دا مونږه د فلټر پیپر نه پاس کو دا مکسچر، نو سینډ به بره پاتې شي او واټر به تي لاندې لاړ شي. سینډ چې بره پاتې شو هغې ته موږ ریزیډیو وایو او واټر چې تي لاړو هغې ته موږ څه وایو فلټریټ وایو. کلیر لیکوډ ته موږ ته حاصل شو هغه موږ فلټریټ شو. بس دومره خبره ده په دې کې. Second process موږ سره اوس دی sublimation. Sublimation is that process in which some solid substances when heated change directly to the gaseous state without passing through the liquid state. Sublimation زموږ سره هغه یو عمل دی کم په ذریعه باندې چې موږ سره سم سالډ سبسټانسز هغه موږ ډیر زیات هیټ ولا ورکو او هغه ډایرکټ ګیس ته چینج کو ته لیکوډ چینج کېدو نه بغیر. موږ سره سالډ دی دا پهله موږ لیکوډ سټیټ ته چینج کو بیا به ګیس ته چینج کو. خو سبلیمیشن کې داسې نه. سبلیمیشن کې موږ سالډ سم سالډ هغه ډایرکټ ګیسیس سټیټ ته چینج کو. د پروسس ته موږ sublimation وایو. On cooling they become a solid state again او چې کله دا موږ یخ کو دا واپس solid state ته لاړ شي. Example of such solid substances are iodine, ammonium chloride and naphthalene etc. These substances can be separated from other solids by sublimation. These substances are also purified industrially by the same method. Sublimation تاسو definition داسې یاد ساتئ the process during which some solids substances when heated directly changes to gaseous state without passing through the liquid state. سبلیمیشن زموږ سره هغه یو پروسس دی په کم کې چې یو خاص قسم سالډ هغه مونږه ډایرکټ ګیسیس سټیټ ته چینج کو without passing the liquid state. The liquid state ته گزارنا یعنی ګوره ته څنګه چې مونږه سالډ پهله لیکوډ ته بیا ګیس ته دا څه شي ډایرکټ ګیس ته چینج شي. لیکوډ سټیټ پکې ته پکې بیخي اډو چینج نشي. نو without passing through the liquid state مطلب دا دی چې دا مونږ سره لیکوډ سټیټ ته بیخي چینج نشي بس ډایرکټ سالډ نه ګیسیس فارم ته چینج شي. او کله چې دا مونږه دا ګیسیس فارم چې بیا کول کو دا مونږ سره ډایرکټ سالډ سټیټ ته چینج شي. دا یو خاص قسم سالډز دي ټول سالډز نه په دې کې اوس ایوډین شو امونیم کلورایډ شو او نیپتلین صرف دا سبسټانسز مونږه ته نور سبسټانسز نه به په سبلیمیشن په ترو باندې سپریټ کو. صحیح شو. اوس د ایکسپریمنټل پروسس ورکړی دی تاسو ګورئ دې کې کم کم سټیپس دي هغه ټول ته ګورئ. So take a mixture of naphthalene and sand in a china dish. china dish کې تاسو naphthalene راواخلئ او سو sand ریت راواخلئ ته دې مکسچر یو بل دا مکس کې یو بل سره دینه مکسچر جوړ شي او دا په یو china dish کې کېده. Take the china dish over the sand bath او دا پسو کې په یو sand bath باندې کېده. china dish over the sand bath. Cover the china dish with proper filter paper. دا چینا ډیش چې دی دا یو خاص فلټر پیپر باندې څو کوي کور کوي. Invert a funnel over a china dish having a cotton plug. څو کوي فنل په دې چینا ډیش باندې الټه کېده او هغه کسی مالوچ والا داسې پلګ هغه بر سر تاسو کوي مالوچ باندې بند کوي. Heat the sand bath with the spirit lamp gently
او دا سینډ بعد چې کوم دی دا څه کوي سپیرټ لیمپ باندې هیټ کوي. نیپتلین evaporate as white fumes. نیپتلین چې کوم دی ته د مکسچر نه بسو شي evaporate شي. صحیح شو. څنګه یو وایټ فیوم یو وایټ شانتی داسې لوګي په شکل کې یعنی ویپر په شکل کې. these fumes condense on the inner surface of the funnel. Remove the funnel carefully and scratch the crystal of naphthalene. Sand is left in a china dish. دا بیا تاسو ته اوس سبلیمیشن ایکسپریمنٹ شو کړی دی چې په دې کې تاسو کې فرست اف آل نیپتلین او د سینډ مکسچر جوړ کړئ. بیا دا مکسچر چې جوړ کړئ نو دا دغه دی نیپتلین زموږ سره یو داسې سالډ دی چې هغه موږ سره ډایرکټ ګیشیس فارم ته چینج کېږي، لیکوډ ته نه چینج کېږي، بس ډایرکټ سالډ نه ګیشیس فارم ته چینج کېږي. نو څو شکل چې دا تاسو هیټ کړئ نو نیپتلین به ته دی نه سپریټ شي ته یو فیوم په شکل کې داسې سپین شانتې لوګي په شکل کې او هغه مالوچ سر باندې به اونخلي. تاسو فنل یې ښودي، فنل باندې بره سی تاسو کاټن پلګ یې ښودي. صحیح شو. نو هغه به مالوچ باندې داسې اونخلي فیوم په شکل کې. نو کله چې دا بیا تاسو د مالوچ را بهر کړئ دا به څه شي واپس په کولډ شي او نیپتلین به څه شي یو وایټ کرسټل فارم ته به چینج شي. نو دې پروسس باندې مو سینډ او نیپتلین ته یو بل نه جدا شي. Observations they report the activity in your own words in your notebook. What did you learn from it? تدین تاسو دغه کوم زده کړو. دین تاسو دا زده کړو چې نیپتلین څه دی موږ سره دا موږ سره یو داسې قسم سالډ دی چې هغه ډایرکټ ګیشیس فارم ته کنورټ کیږي کله چې دا مونږه هیټډ کو. نو دا سبلیمیشن اوس تاسو ته زده شو. سبلیمیشن زموږ سره هغه یو پروسس دی په کم کې چې سالډ ډایرکټ ګیشیس فارم ته کنورټ کیږي without passing through the liquid state. صحیح شو. بیا د اگزامپل ورکړي چې کله دا نیپتلین والا اگزامپل ورکړي، امونیم کلورایډ والا ورکړي، آیوډین والا کله چې دا موږ هیټ کو دا ډایرکټ موږ سره ګیشیس فارم ته کنورټ شي without passing through the liquid state. په دې ایکسپریمنٹ باندې پوه شو. د ایکسپریمنٹ اصل کې دومره امپورټنټ هم نه دی که نه. دا مخکې تاسو بیا چې کله 9-10 ته لاړ چې تاسو پریکټیکل کې کوئ نو بیا په ډېر پوه شئ. خو سرسري داسې یاد ساتئ چې کله سینډ او د نیپتلین مکسچر جوړ کو مونږه او دا مونږه هیټ کو. صحیح شو. دینه به نیپتلین څه شي هغه ګیشیس فارم ته به کنورټ شي او سینډ به پاتې شي. بس دا یو پروسس دی. ولې چې نیپتلین زموږ سره داسې قسم سالډ دی چې هغه ډایرکټ په هیټ باندې ګیشیس فارم ته کنورټ کیږي او سینډ بلا اوس په دې کې ریزیډیو مونږ هغه ته کم چې پاتې شي نو مونږ سره اوس په دې کې سینډ به ریزیډیو وي. صحیح شو. تاسو پوه شئ اوس په دې بس دې کې نور داسې خاص نشته او ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا مونږه ډیسټیلیشن ډیټیلز راوایو. که په دې سبلیمیشن باندې بیا هم نه پوهه کنه ما ته یو کمنټ وکړئ باقاعده به درته پوره ډیټیل سره وکم او د ایکسپریمنٹ باندې هم نورم پوه کم. خو دې باندې مو ستاسو لپاره دومره امپورټنټ هم نه دی پیپر لحاظ سره خو بیخي نه دی امپورټنټ. بس صرف سبلیمیشن ډیفینیشن زده کړئ، ایگزامپل زده کړئ، بس دا ستاسو لپاره کافي دی. خو بیا هم ستاسو ایکسپریمنٹ زده کولو دغه شوقي تاسو یو کمنټ وکړئ زه به درته باقاعده پیپر سټیپس ټو سټیپ پورا لیبارټري نه هغه ویډیو بدله جوړه کم او درته به وښیم. خو ستاسو لیول باندې صرف دومره برابر دی چې نیپتلین او سینډ مکسچر دی نو دا نیپتلین په دې کې داسې سالډ دی چې هغه ډایرکټ ګیشیس فارم ته کنورټ کیږي. نو کله چې دې مکسچر لمونږه هیټ ورکو نو نیپتلین به ګیس فارم ته کنورټ شي او سینډ به موږ سره پاتې شي.
बस دومره یاد ساتئ بس نور اسم دا سټپ ټو سټپ او دا پیپر کې ناراضي پیپر کې راو مشي کنه تاسو فل مارکس ملاوي کې تاسو بس څنګه لیکئ چې کله چې مونږه سینډ او نپتلین یو بل سره مکس کو دا مونږ سره سینډ او نپتلین مکسچر جوړ شي بیا مونږه یو ډیش کې به دا مکسچر راواخلو او هیټ پوله ورکو نپتلین به ګیشس فارم ته کنورټ شي او سینډ به لاندې پاتې شي صحیح شو نو دا به مونږ به داسې وایو چې نپتلین مونږ سره یو داسې سالډ دی چې هغه په هیټ باندې ډایرکټ ګیشس فارم ته کنورټ کیږي نو مونږ دا مکسچر سبلیمیشن په ترو باندې ته یو بل نه سپریټ کو بس نن پورې دې پورې برابر دی ان شاء الله بل ویډیو کې بیا ډیسټیلیشن سټډي کوو